Okay. Okay. Slide visible आहेत ना? दिसतात? Yes, sir. Okay. Due to electricity problem, we cannot start meeting at the time. त्या ठिकाणी काय झालं? मीटिंग चालू केली आपले लेक्चर आणि लाईट गेली अचानक. So I have put message on the Telegram. So some people are joining. So we will wait for 2 minutes or 1 minute, then we will start. Okay, people are joining. Okay, as people are joining, we will take some revision from first what we have studied before that. In this lecture, in last lecture, we have started new chapter, that is thermodynamics. This chapter is having weightage of 13 marks in the final examination. In this syllabus of this chapter is divided into 3 points. In first point, some basic concepts are added. That is what is mean by system, what is mean by surrounding, what is path function, point function, and what is process, and zeroth law of thermodynamics. In second point of that thermodynamics, we have to study what is mean by work, then what is mean by heat, energy, how work and heat are can be convertible. Um then steady flow energy equation. Okay, first law of thermodynamics for the steady flow energy equation. Then some numericals on the steady flow energy equation, and then in third point, we will study Newton's, second law of thermodynamics. That is, we can call it as Kelvin's Planck's law and the Clausius statement. After that, we have studied what is mean by thermodynamics. Thermodynamics is nothing but in thermodynamics, temperature or energy in the form of uh, transfer. Okay, so these things we are going to study in the thermodynamics, and in previous lecture we have discussed. In last lecture we have discussed about the energy. What is mean by energy? So energy is the ability to cause of changes. In that we have studied, there are two types of energy mainly. First one is the external energy, and second one is the internal energy. So internal energy is related to the mostly temperature, pressure, volume, and all these things. External energy is related to the potential energy and the kinetic energy. Okay. So on that, we have studied that how conservation of energy takes place at any point. म्हणजे एनर्जीचं कन्झर्वेशन कसं होतं प्रत्येक पॉईंटला. म्हणजे एका पॉईंटमधून दुसऱ्या पॉईंटमध्ये एनर्जी ज्या वेळेला ट्रान्सफर होत असते त्यावेळेला आपल्याला फक्त दिसतं ते की काहीतरी होतंय, पण त्याच्या पाठीमागं काय आहे हे बरेच दिवस माहीत नव्हतं. आणि ते आता आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की त्याच्या पाठीमागं प्रत्येक गोष्टीच्या पाठीमागं ज्या ज्या वेळेला चेंजेस होत असतात
त्यावेळेला त्याच्या पाठीमागं एनर्जी ही कारणीभूत आहे. त्याच्यामध्ये आपण काही उदाहरणं बघितली की एनर्जी मॉलिक्युलर लेवलला आपण जाऊन बघितले की काय होत असतं ऍक्च्युली ज्या वेळेला आपण एखाद्या सिस्टममध्ये हीट ऍड करत असतो किंवा हीट रिमूव्ह करत असतो. ओके, तर मी एक एक्झाम्पल सांगितलं Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W असं एक उदाहरण सांगितलं. त्याच्यानंतर अजून एक गोष्ट बघितली आपण लास्ट टाइमला की एनर्जी ही नेहमी हायर पॉईंट सोर्स कडून लोअर पॉईंट सोर्सकडे मूव्ह होत असते. ओके, जसं की याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे, हा कप एन्व्हायरमेंटमध्ये ठेवला ओपन स्पेसमध्ये, तर हा जर हॉट कप असेल तर याच्यामधून जी एनर्जी आहे हीटच्या फॉर्ममध्ये असणारी जी एनर्जी आहे ही काय होईल, ट्रान्सफर होईल. ओके, हीट ही एनर्जी नाही, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा. वर्क आणि हीट ही एनर्जी नाही. ठीक आहे, कुठपर्यंत आलतो आपण? इथेपर्यंत आलो होतो ना? नाही सर, हे स्टार्ट करायचं. हा चॅप्टर नाही स्टार्ट केला आपण. एक्झाम्पल ते कॉफीचा कप होतं ना, तिथपर्यंत आलो होतं. त्याच्यात पुढचं स्टार्ट करायचं. त्याच्या पुढचं घ्यायचं का आपल्याला? ओके ओके ओके. ऍक्च्युली काय होतं, दोन डिव्हिजन असल्यामुळे मला कन्फ्युजन होते आणि दोन्हीचं जवळजवळ सिलेबस आता मी एका बरोबरच एक घेतलेला आहे आणि परवा हे दिवशी त्या पुढचं स्टार्ट करायचं. ओके ओके. याच्या पुढचं त्या दिवशी काय झालं, याच्या पुढचं आपलं झालं असतं पण कुलकर्णी सरांनी तुमचं लेक्चर घेतलं त्याच्यामुळे ती डिव्हिजन थोडीशी पुढे गेली आणि तुम्ही पाठीमागे राहिले परत. ओके, नो प्रॉब्लेम. So all of you please concentrate now. We will discuss some important things, concepts here. So in last lecture we have studied how temperature or energy transfer from higher level to the energy level. So there are different types of the energy, that is internal energy. So very important is chemical energy, atomic energy and molecular internal energy. Okay, तर केमिकल एनर्जी जी आहे ती केमिकल एनर्जी आपल्याला आयसी इंजिनमध्ये बघायला मिळते. ज्या ज्या ठिकाणी आपण कंबशन करतो, एखाद्या पेट्रोल असेल, डिझेल असेल, केरोसिन असेल, ओके, तर यांचं ज्या वेळेला आपण कंबशन करतो, ओके, त्यावेळेला त्याला केमिकल एनर्जी म्हणतो आणि त्या कंबशन केल्यानंतर त्याच्यापासून आपल्याला एक एनर्जी मिळते. ओके, ती एनर्जी आपण वेगवेगळ्या कारणांसाठी वापरू शकतो. ठीक आहे, 1 सेकंड. Anush sir will tell one important notice. Good morning. Hello. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. मागच्या जसं आठवड्यामध्ये आपण एक क्रिएटिव्हिटी अँड डिझाईन थिंकिंग सेशन अरेंज केला होता, तर तसा टाईपमध्ये ह्या वीकमध्ये आपण करत आहोत. मागच्या 2 दिवसापूर्वी तुम्हाला नोटीस आली होती, पण ते परत काही वुमन्स डे फंक्शनमुळं ते थोडंसं शेड्यूल आपण सेशन रिशेड्यूल केलेलं आहे. तर आज 11 वाजता सर्वांनी ह्या सेशनला जॉईन करायचं आहे. तो सेशन हा फेसबुकला लाईव्ह असेल. ओके, त्याची लिंक वगैरे जे अगोदर आपण मी शेअर केलेलीच आहे किंवा तुमच्या सीसीने शेअर केलेली आहे आणि नोटीसवरती पण ती लिंक मेन्शन केलेली आहे. सर्वांनी बघितले का ती लिंक, नोटीस? येस सर. येस सर. आता ज्यांना मिळालं नसेल किंवा ज्यांनी बघितले नसेल ते बघा आणि शार्प 11 वाजता, 11ला 5 कमी असताना तुम्ही जॉईन व्हायचं. लक्षात ठेवा, 11ला बरोबर आपण सेशन स्टार्ट करणार आहोत आणि सेशनसाठी जे काही स्पीकर आहेत ते डॉक्टर प्रशांत पवार सर आहेत, आपल्या कॉलेजचे डीन अकॅडमिक्स. ओके, तर खूप इंटरेस्टिंग सेशन असणार आहे, तर सर्वांनी न चुकता तो सेशन अटेंड करायचा आहे. आता हे सांगूनही जर कोण अबसेंट राहिलं तर अशा विद्यार्थ्यांच्या पालकांना आणि त्या पाल्याला इथे कॉलेजमध्ये बोलवलं जाईल. ओके, आणि का अबसेंट राहील त्याचं रिझन द्यावं लागेल. तर तसं न होता मी आधीच अलर्ट करतोय, कोणीही कुठलंही कारण न सांगता सर्वांनी सेशन हा फेसबुक लाईव्ह अटेंड करायचा आहे. आणि खूप महत्त्वाचा विषय आहे, त्याला जरी थेरॉटिकल पेपर नसेल तर अतिशय महत्त्वाचं आहे. 50 मार्क्स टर्मवर्क आहे आणि तुम्हाला एक इंजिनिअरिंग काय असतंय, एक कशी आपली प्रोसेस असायला पाहिजे, तर सगळ्या गोष्टी तुम्हाला ह्या विषयामधून मिळणार, लक्षात ठेवा. त्यामुळे डोंट मिस दिस. ओके, तर आणि जे आपले जे स्पीकर आहेत त्यांचं इतकं शेड्यूल बिझी असून आपण त्यांना इन्व्हाइट करतो आहे, त्यामुळं त्यांचाही टाइम खूप महत्त्वाचा आहे.
आणि आपण तो डेफिनेटली ती संधी आपल्याला मिळालेली आहे, त्या आपण संधीचा फायदा करून घेतला पाहिजे. ठीक आहे, सर्वांना समजली नोटीस? यस सर. कुणाला काय अडचण आहे का? असेल तर मला आता सांगा. आणि मी तुमच्या सीसी थ्रू आणि मी स्वतःही तुमचा अटेंडन्स मी बघणार आहे, कोण अटेंड केले कोण नाही. मला इथं सगळ्यांची नावं दिसत आहेत. त्यामुळे सर अटेंडन्स पडत नाही त्यात. हा, ते तुमच्या ते मोबाईलवर कळतं ते आम्हाला. हा हा हा, तुम्ही जे फेसबुकला तुम्ही जे जीमेलला हे केलं असतो त्यात ते लक्ष दिलं लगेच आम्हाला. त्यामुळे कोणी मिस करू नका. आणि हे डोंट टेक एज अ प्रेशर. सी इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग सेशन. त्याच्यातून तुम्हाला डेफिनेटली फायदा होणार आहे. यात तुमचा टाइम वेस्ट होणार, लक्षात ठेवा. ओके, तर ते खूप असं मन लावून अटेंड करा. डेफिनेटली तुम्हाला एक चांगली दिशा मिळेल. आपण वेगवेगळे एक्सपर्ट्सचे सेशन घेतोय, त्यामुळं आपण फायदा घ्यालच याचं मी म्हणजे मला गॅरंटी आहे, त्यात काही शंका नाही आहे. ओके, so I hope you will give 100% attendance of the division C. Okay, thank you very much. I will give it to hand over to Gaddi sir. Okay, समजले नोटीस? Yes, sir. Okay. सर. So we will proceed for our syllabus. So एनर्जी आपण बघितली काय असते एनर्जी. तर एनर्जी वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये आहे, व्हेरियस टाइप्स आहेत त्याच्यापैकी महत्त्वाचे जे आहेत ते म्हणजे केमिकल एनर्जी. आता ही केमिकल एनर्जी कुठं बघायला मिळते? तर ज्यावेळेला आपलं आयसी इंजिन आहे, आयसी इंजिनमध्ये आपण पेट्रोल टाकतो आणि त्याच्यापासून एनर्जी जनरेट करतो. ओके, एनर्जी जनरेट करतो म्हणजे काय करतो, त्या ठिकाणी प्रेशरचा वापर करतो. म्हणजे कंबशन झाल्यानंतर एक्सपान्शन होत असतं. ठीक आहे, त्या ठिकाणी गॅसेसचं एक्सपान्शन होत असतं. तर त्याचा आपण केमिकल एनर्जी म्हणून यूज करतो. म्हणजे जर तुम्हाला थोडंसं डिटेलमध्ये सांगतो म्हणजे जास्त लक्षात येईल, थोडा वेळ गेला तरी चालेल. सो आपली गाडी रन कशी होते? ओके, तुम्हाला आयसी इंजिन जर असता चॅप्टर तर त्याच्यामध्ये होतं हे, पण थोडंसं सांगतो तुम्हाला. याच्यामध्ये आयसी इंजिन म्हणजे आपला रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर किंवा रेसिप्रोकेटिंग पंप जो बघितलाय तुम्ही त्याच्यासारखाच असतो. त्याच्यामध्ये हा अशा प्रकारे हा शाफ्ट बसवलेला आहे. ओके, ही याच्यावरती पिस्टन माउंट केलेला आहे. हा इथं इनलेट पोर्ट आहे आणि हा आउटलेट पोर्ट आहे. इथं मी स्पार्क प्लग एसआय इंजिन दाखवतो तुम्हाला. स्पार्क प्लग आहे हा, आपल्या गाडीला असतो सगळ्यांच्या, टू व्हीलर सगळ्यांना माहित आहे म्हणून मी हा पेट्रोल इंजिन यूज करतो इथं. तर आता याच्यामध्ये बघा आपण केमिकल एनर्जी कशी म्हणू शकतो. तर केमिकल एनर्जी म्हणजे पेट्रोल, केमिकल म्हणजे पेट्रोल. पेट्रोल हे एक केमिकल आहे, डिझेल हे एक केमिकल आहे, केरोसिन हे एक केमिकल आहे. बरोबर आहे. मग कार्बोरेटरमध्ये काय केलं जातं? कार्बोरेटरमध्ये हे एअर आणि फ्युएल याचं मिक्सचर केलं जातं आणि हे मिक्सचर याच्यापासून याला कार्बोरेटर माहित आहे सर्वांना? यस सर. ओके, कार्बोरेटर जर तुम्ही बघितला तर त्याच्यामध्ये एक पाईप अशी ओपन स्पेसला सोडलेली असते. ती कशासाठी सोडलेली असते? एअरसाठी सोडलेली असते. कोणत्याही गोष्टीचं जर फ्युएलचं केमिकलचं कंबशन व्हायचं असेल तर त्या ठिकाणी ऑक्सिजनची गरज आहे. हे आपण अगोदर पण पाहिलेलं आहे छोट्या छोट्या एक्सपेरिमेंट्स म्हणून. तर इथं एअर फ्युएल मिक्सचर ज्या वेळेला आत येतं ह्या स्ट्रोकला, म्हणजे पिस्टन ज्या वेळेला डाऊनवर स्ट्रोकला जात असते त्यावेळेला, आणि ज्या वेळेला अपवर्ड स्ट्रोक होतो त्यावेळेला इथं आलेलं एअर आणि फ्युएल जे मिक्सचर आहे ते कॉम्प्रेस केलं जातं. हे काय केलं जातं? कॉम्प्रेस केलं जातं. आणि कॉम्प्रेस केल्यानंतर ओके, कॉम्प्रेस केल्यानंतर त्या ठिकाणी इथं स्पार्क प्लगने फक्त स्पार्क केला जातो. ओके, स्पार्क म्हणजे ठिणगी. ज्या वेळेला आपण ठिणगी या ठिकाणी तयार करतो या स्पार्क प्लगच्या सहाय्याने, त्यावेळेला इथं असणारं जे एअर फ्युएल मिक्सचर आहे कॉम्प्रेस केलेलं ते काय होतं? इग्नाइट होतं, जळतं. आणि जळाल्यामुळे त्या ठिकाणी काय होतं? एक्सपान्शन होतं. हे तर तुम्हाला माहित आहे का, ज्या वेळेला कंबशन होतं त्यावेळेला तिथं एक्सपान्शन होतं प्रेशरचं, म्हणजे एअर किंवा जे काही गॅसेस असतील त्याचं. बरोबर. मग या एक्सपान्शनमुळं ही जी पिस्टन आहे या पिस्टनवरती इथं प्रेशर, सडन प्रेशर इन्क्रीज होतो. प्रेशर इन्क्रीज होतो म्हणजेच त्याची इंटरनल एनर्जी वाढली. बरोबर आहे का? टेम्परेचर वाढलं म्हणजेच एनर्जी वाढली असं नाही, प्रेशर वाढलं तरी पण एनर्जी वाढली. बरोबर आहे. मग ही जी प्रेशर वाढलेलं आहे ही केमिकल एनर्जी होती. अगोदर पेट्रोलच्या फॉर्म मध्ये स्टोअर होती. इथं ही पेट्रोलच्या फॉर्म मध्ये स्टोअर होती.
ही एअर बरोबर मिक्स केली आणि याच्यामध्ये ठिणग्या टाकून आपण ती पेटवली. पेटवल्यामुळं त्याची प्रेशर एनर्जीमध्ये कन्वर्ट झाली. हे प्रेशर या पिस्टनच्या टॉप सरफेसवरती फोर्स अप्लाय करते. हा फोर्स अप्लाय केल्यामुळं ही पिस्टन फोर्सफुली खालच्या दिशेने दाबली जाते. ही काय केली जाते? फोर्सफुली खालच्या, म्हणजे आपण जे पहिल्यांदा किक मारतो गाडीला त्याच्यानंतर किक मारावी लागत नाही का? तर ते काम इथं जे एक्सपान्शन होतंय गॅसेसचं, त्या गॅसेसच्या एक्सपान्शनमुळे ही पिस्टन खाली दाबली जाते आणि त्याच्यामुळं ही जी रेसिप्रोकेटिंग मोशन आहे, पिस्टनची जी रेसिप्रोकेटिंग मोशन आहे ती या ठिकाणी कशामध्ये कन्वर्ट होते? रोटरी मोशन मध्ये कन्वर्ट. आणि या ठिकाणी एक फ्लाय व्हील बसवलेली असते सर्क्युलरची. ओके, मेटलची फ्लाय व्हील आहे. ही काय करते? या स्ट्रोकला खाली दाबल्यानंतर त्याची जी काय रोटरी मोशन मध्ये मोशन आलेले आहे ती मोशन इथं इनर्शियाच्या फॉर्म मध्ये ही स्टोअर करते. कशाच्या फॉर्म मध्ये स्टोअर करते? ही इनर्शियाच्या फॉर्म मध्ये. आणि दुसरा ज्या वेळेला अपवर्ड स्ट्रोक असतो त्यावेळेला ती एनर्जी यूज केली जाते. ओके, म्हणजे इथं जी केमिकल एनर्जी आहे त्याची इंटरनल एनर्जी एक्सपांड झाल्यामुळं त्याचं मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होते आणि हीच मेकॅनिकल एनर्जी परत कंबशन करण्यासाठी वापरली जाते. हे केमिकल एनर्जीच्या बाबतीत झालं. समजलं हे तुम्हाला? येस सर. ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू द केमिकल. पेट्रोल डिझेल साठी सेम आहे, फक्त या ठिकाणी स्पार्क प्लगच्या ऐवजी इथं नॉझल बसवलेलं असतं. त्याच्यानंतर ॲटॉमिक एनर्जी. ॲटॉमिक एनर्जी म्हणजे तुम्हाला याच्या अगोदर पण बघितलं आहे, न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट्स वगैरे असतात, ठीक आहे, ज्याच्यापासून आपल्याला एनर्जी जनरेट करता येते. ओके, मग स्टीम तयार करून आपण काय करतो? ती टर्बाईन वरती सोडतो आणि टर्बाईन पासून त्याला स्टीम टर्बाईन म्हणतो आपण. तर ती टर्बाईन वरती सोडून आपण काय घेत असतो? म्हणजे हा युरॅनियमचा बॉक्स आहे. युरॅनियम किंवा अजून कोणता आहे? कोणी सांगू शकेल? प्लुटोनियम. अजून थोरियम पण आहे बघा त्याच्यामध्ये. हा सर, थोरियम. पण सगळ्यात जर जास्त कोणतं वापरलं जात असेल किंवा सुटेबल जर कोणतं असेल तर ते युरॅनियम आहे. ओके, तर काय केलं जातं? हा जो युरॅनियम आहे या युरॅनियम वरती एक न्यूट्रॉन बंबार्ड केला जातो आणि याच्यापासून आपल्याला क्रिप्टॉन प्लस बेरियम प्लस 3 न्यूट्रॉन, म्हणजे प्रोसेस कंटिन्यू राहण्यासाठी. ही एकदा प्रोसेस चालू केली की कंटिन्यू प्रोसेस राहते. ओके, आणि प्लस एनर्जी मिळते. प्लस काय मिळते आपल्याला? एनर्जी. एनर्जी कशाच्या फॉर्म मध्ये मिळते आपल्याला? ही हीटच्या फॉर्म मध्ये मिळते आणि त्याचा वापर करून आपण पाण्याचं स्टीम मध्ये कन्वर्ट करतो. स्टीम मध्ये कन्वर्ट केल्यामुळे ते एक्सपांड होत असतं आणि एक्सपांड झालेली जी स्टीम आहे एका पाईपच्या चॅनल मधून आपण टर्बाईन वरती फ्लो करतो, ज्याच्यामुळे टर्बाईन काय होतं? रन होतं. म्हणजे या युरॅनियमच्या याच्यामधून ही स्टीम आपण टर्बाईन वरती सोडतो. हे टर्बाईनचं सिम्बॉल आहे बरं का फक्त. आणि या टर्बाईनला पाठीमागं जनरेटर जोडलेलं असतं. ओके, आणि ही जी स्टीम आहे ही परत कूल केली जाते आणि परत इथं आणली जाते. ओके, हे वॉटर आहे आणि ही स्टीम आहे. इथं युरॅनियमचं एनर्जीमध्ये कन्व्हर्जन होतं. हा जनरेटर आहे आणि हा टर्बाईन आहे. तर हे एनर्जी कन्व्हर्जन आहे सगळं. म्हणजे इथं काय केलंय बघा, जे ॲटॉमिक एनर्जी होती त्याचं रूपांतर मेकॅनिकल एनर्जीमध्ये केलं आणि मेकॅनिकल एनर्जीचं रूपांतर परत इलेक्ट्रिक एनर्जीमध्ये केलं. ओके, तर हे त्याचे टाइप्स आहेत. त्याच्यानंतर मॉलिक्युलर इंटरनल एनर्जी. मॉलिक्युलर इंटरनल एनर्जी म्हणजे प्रत्येक, जर आपण मॉलिक्यूल बघितला, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एक थोडं एक्झाम्पल येतं, तर हे हा एक टँक आहे आणि हा दुसरा मोठा बकेट आहे. ठीक आहे, प्रत्येक ॲटॉमिकला त्याची एक एनर्जी आहे. तर मी याला हीट करतो. ओके, आणि ह्याचं टेम्परेचर मी 100 डिग्री सेल्सिअस करतो आणि याचं 50 डिग्री सेल्सिअस. ओके, जर याचं आपण टेम्परेचर मोजलं, याचं एनर्जी मोजली, तर आपण असं म्हणू शकू की एनर्जी इन E1 इज ग्रेटर दॅन E2, इंटरनल एनर्जी. बरोबर आहे, असंच म्हणू ना? हॅलो, समजतंय का? येस सर. हा,
म्हणजे छोट्या पॉटमध्ये जे घेतलंय त्याचं टेम्परेचर मी 100 डिग्री सेल्सिअस घेतले आणि एक जो खूप मोठा आहे त्याचं मी 50 डिग्रीज घेतले. मग आपण असं म्हणू की याचं टेम्परेचर 100 आहे, याचं 50 आहे, म्हणजे याच्यापेक्षा याच्यामध्ये एनर्जी जास्त आहे. पण जर आपण टोटल एनर्जीचा विचार केला तर टोटल एनर्जी मध्ये E1 इज लेस दॅन E2. आता हे कसं काय? याचं जरी टेम्परेचर जास्त असलं आणि याचं जरी कमी असलं तरी याची एनर्जी ही याच्यापेक्षा जास्त आहे. ओके, बकेटमध्ये जास्त आहे कारण त्याच्यामध्ये असणारे जे मॉलिक्युल्स आहेत त्याची संख्या खूप जास्त आहे. ओके, ही संख्या खूप जास्त आहे, त्याच्यामुळं याच्यामध्ये स्टोअर केलेली जी एनर्जी आहे ती या छोट्या भांड्यामध्ये केलेल्या एनर्जीपेक्षा जास्त आहे. म्हणून तुम्ही जरी समुद्राच्या जवळ गेला आणि समुद्रात हात घातला तरी तुम्हाला तो गरम लागणार नाही, पण त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त प्रमाणामध्ये एनर्जी आहे. नदीमध्ये गेला तर तुम्हाला ते गरम लागणार नाही, पण त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त प्रमाणामध्ये एनर्जी आहे. ती कोणती एनर्जी आहे? हॅलो, कोण सांगताय? मॉलिक्युलर ही मॉलिक्युलर इंटरनल एनर्जी आहे. ठीक आहे, बरोबर आहे का? तुम्हाला काय नवीन शिकायला मिळते का नाही? का सगळं माहित आहे? मिळते ना? ठीक आहे, ओके. सो दिस इज रिलेटेड, दिस इज द केमिकल एनर्जी. ह्याचं एक एक्झाम्पल सांगितलं तुम्हाला मी, आयसी इंजिन मध्ये आहे. दुसरं सांगितलं ॲटॉमिक एनर्जी, जे आपण न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट्स मध्ये वापरतो, ते कसं रन होतं ते सांगितलं. आणि त्याच्यानंतर तिसरं सांगितलं मॉलिक्युलर इंटरनल एनर्जी. त्याचं एक उदाहरण सांगितलं की बाबा प्रत्येक जे मॉलिक्युल्स आहे त्याला एक प्रमाणात एनर्जी आहे. जेवढी मॉलिक्युलरची संख्या जास्त वाढत जाईल तेवढी त्याच्यामध्ये असणारी एनर्जी ही वाढत जाणार आहे. ओके, सो वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. कोणाला काही शंका नाही ना याच्यामध्ये, किंवा कोणाला काही ऍड करायचं याच्यामध्ये असेल तर करू शकता. If you have to discuss something that you know other than this, then you can share here. Okay, so this is that I have explained here, that molecular motion and its configuration is called a molecular internal energy. Molecular मध्ये असणारी energy. So energy is we have studied energy is nothing but it is the two types. First one is the external energy and second one is the internal energy. So total energy is equal to internal energy. This one is the internal energy U. Then kinetic energy and the potential energy. These two are the external energy. These two are the external energy and this one is the internal energy. Okay, so total energy is equal to internal energy plus external energy. Okay, this is simple. So we proceed further. तुम्हाला जर शंका असतील काहीतरी विचारत चला, म्हणजे मलाही काही तुमच्या शंका समजतील, त्यातून काही मला बघता आलं, काही नॉलेज मिळालं तर चांगली गोष्ट आहे. So these are the various applications are here, that is power producing devices like internal combustion engines, steam engines, gas turbines, jet propulsions, nuclear power plants. Okay, these all is related to the thermodynamics. Okay, if you have studied thermodynamics nicely, then you can easily understand how these are the applications. म्हणजे ह्या ज्या काही कन्सेप्ट आहेत आपण शिकणार आहे थर्मोडायनामिक्स मधल्या ज्या काही कन्सेप्ट आहेत त्याचं ऍप्लिकेशन आहे. इंजिनिअरिंगचं काम काय आहे? इंजिनिअरचं काम काय आहे? तर ज्या काही कन्सेप्ट आहेत त्याचं ऍप्लिकेशन लेवलला कसं यूज करता येईल, त्याच्यासाठी कसे डिव्हाइसेस तयार करता येईल, हे इंजिनिअरिंगचं काम आहे. तर इंजिनिअरचं काम जर हे असेल तर त्याला अगोदर कन्सेप्ट माहीत असल्या पाहिजे. त्याच्या जर कन्सेप्ट म्हणजे पहिल्या सुरुवातीपासून लेक्चरला मी तुम्हाला सांगतोय, जर तुम्हाला चांगले इंजिनियर बनायचं असेल तर तुम्हाला चांगल्या मार्कांपेक्षा तुम्हाला चांगलं कन्सेप्च्युअल नॉलेज असणं गरजेचं आहे. तुम्हाला समजलेलं असलं पाहिजे. ठीक आहे, प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला समजली पाहिजे. प्रत्येक गोष्ट अशी होते त्याच्या पाठीमागं काय कारण आहे, ओके, ते कशामुळे होते हे तुम्हाला यायला हवं. ओके, सो अनदर वन इज पॉवर अब्सॉर्बिंग डिव्हाइसेस लाईक कॉम्प्रेसर, पंप, रेफ्रिजरेशन्स अँड एअर कंडिशनिंग, plant, fan, tube, motorcycle, 4-wheeler, these all is related to the thermodynamic applications. Okay,
ज्या ज्या ठिकाणी टेम्परेचरचं रिलेशन येते त्या त्या ठिकाणी थर्मोडायनॅमिक्स आहे. सो दिस इज द पिक्चर्स वेअर थर्मोडायनॅमिक्स is necessary. If you go in the sugarcane factory, okay, if you are in sugar factory, then also boiler is there, so you must study about the thermodynamics. Now microscopic versus macroscopic. आता सर्वांनी लक्ष द्या बरं का, खूप महत्वाच्या कन्सेप्ट आहेत या दोन. आतापर्यंत जे काय आपण बघत आलेलो आहोत, मी दोन ऍप्लिकेशन, दोन उदाहरणं सांगितले याच्यामध्ये, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला बऱ्यापैकी समजून जाईल काय आहे मायक्रोस्कोपिक व्ह्यू पॉइंट आणि काय आहे मॅक्रोस्कोपिक व्ह्यू पॉइंट. कोणाला माहित असेल तर शेअर करू शकता. हॅलो, मायक्रोस्कोपिक म्हणजे डोळ्याला दिसणारे आणि मायक्रोस्कोपिक म्हणजे डोळ्याला न दिसणारे. हा, मायक्रोस्कोपिक म्हणजे डोळ्यांना दिसणारे आणि मॅक्रोस्कोपिक म्हणजे डोळ्याला न दिसणारे. ओके, पण स्टडी पॉइंट ऑफ व्ह्यू सांगितलं आहे की प्रत्येक गोष्टीचे स्टडी करण्याचे, ओके, तुम्ही कोणतीही गोष्ट जर स्टडी करत असाल तर त्याचे दोन मार्ग आहेत. त्याचे काय आहेत? दोन मार्ग आहेत. तर पहिला जो आहे तो मायक्रोस्कोपिक स्टडी, याला व्ह्यू पॉइंट किंवा स्टडी म्हणतो आपण, त्यालाच स्टॅटिस्टिकल पण म्हणतो. काय म्हणतो याला, इथे लिहितो मी, स्टॅटिस्टिकल. मी शिकवताना बऱ्याचशा गोष्टी वेगवेगळ्या ऍप्लिकेशन्स वगैरे सांगत असतो, त्या तुम्ही शक्य असेल तर नोट्स वरती लिहून ठेवत जावा. ठीक आहे. आता हे स्टॅटिस्टिकल तुम्हाला दुसरीकडे ह्या स्लाइड मध्ये कुठे दिसत नाही, आहे वाटते खाली, हा आहे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॅटिस्टिकल कन्सिडर, पण याला स्टॅटिस्टिकल स्टडी म्हणतो आपण आणि याला क्लासिकल म्हणतो. याला क्लासिकल स्टडी म्हणतो. आता तर हे दोन कसले स्टडी आहेत बघा. तुम्ही म्हणाला काय की मायक्रोस्कोपिक म्हणजे मायक्रोस्कोपिकच्या अंडर आपल्याला बघावं लागेल, जे आपल्या नेकेड आईजने आपल्याला दिसणार नाही, आणि मॅक्रोस्कोपिक म्हणजे जे आपल्याला डोळ्यांनी दिसू शकतं. त्याच्यापेक्षा मी असं म्हणेन की हे स्टडीचे दोन मार्ग आहेत. आता बघा, मी दोन मार्ग सांगतो, एक थर्मोडायनॅमिक्स मधला सांगतो ऍप्लिकेशन किंवा एक्झाम्पल, आणि एक फ्लुइड मेकॅनिक्स मधलं सांगतो. ओके, इथं पहिल्यांदा फ्लुइड मेकॅनिक्स मधलं सांगतो. पहिल्यांदा मायक्रोस्कोपिक सांगतो. मायक्रोस्कोपिक म्हणजे ज्या वेळेला सपोज दिस इज वन पाईप, ओके, अँड वेन वॉटर इज फ्लोईंग, याच्यामधून वॉटर फ्लो होते, तर मला त्याचा जर स्टडी करायचा असेल तर याच्यामध्ये जे काही मॉलिक्युल्स आहेत त्याच्यातला एक मॉलिक्युल मी इथं पकडणार. ओके, त्याच्यातला एक मॉलिक्युल पकडणार आणि त्याचं या पॉइंट पासून म्हणजे स्टार्टिंग पॉइंट पासून एंड पॉइंट पर्यंत हा मॉलिक्युल इथपर्यंत आला. ठीक आहे, त्या पॉइंट पासून त्या पॉइंट पर्यंत तिथपर्यंत आला, तर त्याच्यामध्ये काय काय चेंजेस होत गेले त्याचा रेकॉर्ड करणार मी. म्हणजे इथं त्या मॉलिक्युलच्या मोशन मध्ये काय फरक पडला असा टेबल तयार करणार मी. ठीक आहे, आणि टेबल मध्ये लिहिणार पहिल्या सुरुवातीला हा मॉलिक्युल्स कायनेटिक एनर्जी जास्त होती, परत हा रोटेशनल स्वतःभोवती फिरू लागला, त्याच्यानंतर त्याचं व्हायब्रेशन वाढलं, ओके, एखाद्या ठिकाणी, किंवा परत तो एकदम स्ट्रेट फ्लो होऊ लागला. हा जो स्टडी आहे हा मायक्रोस्कोपिक व्ह्यू पॉइंट आहे. म्हणजे त्या फक्त मी मॉलिक्युल, त्याच्या अवतीभोवती किती मॉलिक्युल्स आहेत, काय आहेत, त्या सर्वांचा मिळून काय इफेक्ट होतो याचा मी विचार करत नाही. फक्त त्या एका मॉलिक्युल्सचा काय बिहेवियर आहे किंवा तो काय इफेक्ट करतो तेवढाच मी स्टडी करतो. त्याला मायक्रोस्कोपिक किंवा स्टॅटिस्टिकल स्टडी म्हणतो. त्याला काय म्हणतो? मायक्रोस्कोपिक किंवा स्टॅटिस्टिकल स्टडी. आता मॅक्रोस्कोपिक सांगतो याच्याच दृष्टीने. ओके, सेम पाईप आहे, हे समजलं तुम्हाला मायक्रोस्कोपिक म्हणजे? हा, आता या दोन्हीतला फरक सांगतो तुम्हाला मी. सर once again repeat. हा, हॅलो, Once again repeat. ओके, आय विल रिपीट बोथ. ओके, देन यू कॅन अंडरस्टँड इझिली. दोन्हीचा डिफरन्स तुम्हाला लगेच लक्षात त्यावेळेला सांगतो. ओके, दिस इज सेक्शन 1.1 and this is section 2.2. ओके, and when water is flowing from this pipe, या पाईप मधून पाणी काय होते, फ्लो होते, त्यावेळेला मी फक्त एखादा पोर्शन आहे तो पोर्शन वरती फोकस करतोय आणि पाणी याच्यामधून वाहतंय, पुढे जातंय. ओके, मी त्यातला एखादा मॉलिक्यूल कन्सिडर करत नाही. मी फक्त कुठं फोकस केलेला आहे, या 1 पासून 2 पर्यंत जो काय पाईपचा एरिया आहे याच्यावरती फोकस केलेला आहे. आणि मी त्या ठिकाणी बघतोय
की हे पूर्ण जे मॉलिक्युल्स आहेत एकत्रितपणे इथं येणारे हे काय प्रेशर अप्लाय करतात, त्याचं काय व्हॉल्यूम आहे, त्याच्यामुळे काय इफेक्ट आहे, सगळ्यांचा एकत्रितपणे काय इफेक्ट आहे. ओके, अशा प्रकारचा जो स्टडी केला जातो त्याला मॅक्रोस्कोपिक म्हणतो. इथं मायक्रोस्कोपची गरज नाही, म्हणजे मॉलिक्युल्स मला बघण्याची गरज नाही. मला नेकेड आयजने जे काय ह्याच्यामध्ये किंवा इन्स्ट्रुमेंटच आहेत आपले, तापमान मोजणारे असेल, प्रेशर मोजणारे असेल, याचा मी वापर करू शकतो. इथे वर्नियर कॅलिपर असेल जर मेकॅनिकल मध्ये गेलो तर या दोन्हीमध्ये हा फरक आहे. आता दोन्ही मला फरक मी सांगतो तर स्पष्ट तुम्हाला दिसेल. वॉटर ज्या वेळेला एका पॉइंट पासून, हा पॉइंट पहिला आहे म्हणजे स्टार्टिंग पॉइंट आणि हा एंड पॉइंट म्हणून आपण, तर स्टार्टिंग पॉइंट पासून एंड पॉइंट पर्यंत ज्या वेळेला वॉटर फ्लो होत असतं त्यावेळेला त्याच्यातला एक मॉलिक्यूल मी पकडतो आणि त्या मॉलिक्यूलचा मी स्टडी करतो एंड पर्यंत. ओके, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ अदर मॉलिक्युल्स, म्हणजे बाकीच्या मॉलिक्युल्सचा मी विचार करत नाही. तर अशा प्रकारचा जो स्टडी असतो याला मायक्रोस्कोपिक स्टडी किंवा स्टॅटिस्टिकल स्टडी म्हणतो. ठीक आहे, मग हा मॉलिक्यूल जर मला बघायचा असेल तर मला काय पाहिजे, मायक्रोस्कोपची गरज पडेल किंवा जे काही इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत ते, जर मला त्या मॉलिक्यूलचा अभ्यास करायचा असेल तर. जर त्याच्या दुसरा जो पर्याय आहे तो म्हणजे मॅक्रोस्कोपिक. मॅक्रोस्कोपिक मध्ये काय होतं, याच्यामधून वॉटर फ्लो होत आहे, याच्यामधून वॉटर फ्लो होत आहे, तर त्याच्यामधला त्या पाईप मधला एक ठराविक पोर्शन जो माझ्या सिस्टम मध्ये आहे किंवा मी त्याला पाहू शकतो असा एक पोर्शन मी सिलेक्ट करेन आणि त्या ठिकाणी मी टेम्परेचर किती आहे, त्याचं प्रेशर किती आहे हे एवढ्या एरियामध्ये मोजणार. मग ते एका मॉलिक्युलचं नसणार आहे, ते कसं असणार आहे, इथं जे प्रेझेंट असणारे सगळे जे मॉलिक्युल्स आहेत त्या सर्वांचं असणार आहे. बरोबर आहे. मग अशा प्रकारचा जो स्टडी केला जातो, मग याचा एक टेबल बनवला जाईल. तर टेम्परेचर किती आहे, प्रेशर किती आहे, डेन्सिटी किती आहे, ओके, याचा टेबल बनवला जाईल. मग अशा प्रकारचा जो स्टडी केला जातो याला मॅक्रोस्कोपिक किंवा क्लासिकल स्टडी असं म्हणतो. आता समजलं तुम्हाला? येस सर. ओके, आता थर्मोडायनामिक्स मधलं उदाहरण सांगतो, सिंपल उदाहरण सांगतो मी तुम्हाला. आता सपोज किंवा तुम्हालाच विचारतो मी आता, मॅक्रोस्कोपिक आहे का मायक्रोस्कोपिक आहे. ओके, ह्याच्यामध्ये हे मॉलिक्युल्स आहेत आणि इथं दुसरं मॉलिक्युल्स आहे. ओके, याला दोन्हीला मी टेम्परेचर द्यायला चालू केलेलं आहे. ठीक आहे, तर याच्यातला एक मॉलिक्यूल जो आहे त्याचा मी बिहेवियर स्टडी करतोय. म्हणजे पहिल्या सुरुवातीला टेम्परेचर देण्याच्या अगोदर त्याचं व्हायब्रेशन किती होत होतं, त्याचं रोटेशन किती होतंय स्वतःभोवती, किंवा तो दुसऱ्याला किती व्हायब्रेट करतोय, किंवा त्याची कायनेटिक एनर्जी किती आहे मूव्ह होण्याची एका पॉईंट पासून दुसऱ्या पॉईंट पर्यंत. मग हा जो स्टडी केला जातो याला कोणता, हे कोणत्या स्टडीच्या अंडर येईल? मायक्रोस्कोपिक. करेक्ट करेक्ट, व्हेरी गुड. आणि आता बघा, आणि हे पाणी मी तापायला ठेवलंय, मला आंघोळ करायची आहे. ठीक आहे, ऍक्च्युअली मी करून आलोय बरं का, पण सांगण्यासाठी. तर हे जे पाणी आहे हे मला बघायचं आहे किती तापलं आहे, किंवा हे स्टडीचं हे आहे माझं. तर मी पाणी तापलेलं बघण्यासाठी यातला मॉलिक्यूल बघणार नाही, बरोबर आहे ना? मी काय बघणार, त्याच्यामध्ये हात घालून बघणार पाणी तापलंय का. मग ते जे पाणी तापलेलं मला कळतंय हा याच्यातल्या एका मॉलिक्युलचा इफेक्ट आहे का सगळ्या मॉलिक्युलचा एकत्रितपणे इफेक्ट आहे? बरोबर आहे. मग मी ते काय केलं, ऑब्झर्वेशन केलं बरं का. माझ्याकडे इन्स्ट्रुमेंट नाही पण तापले पाणी हे मला कळतं. म्हणजे हात हे माझं काय इन्स्ट्रुमेंट आहे, म्हणजे माझं सेन्सेशन होतंय हाताला, तापलेला आहे, थंड आहे, किंवा डोळ्यांनी दिसते वाफा निघायला लागलेल्या आहेत म्हणजे तापलेला आहे. ओके, हे नेकेड आयजने जवळजवळ बऱ्यापैकी गोष्टी आपल्याला कळतात. फक्त त्या मेजर करायच्या असतील तर आपल्याला इन्स्ट्रुमेंटची गरज असते. तर असे जे स्टडी केला, हा जो मी स्टडी केला तर त्याच्यामध्ये हात घातला आणि बघितले की गरम झाले. ओके, हा मॅक्रोस्कोपिक स्टडी आहे, म्हणजेच क्लासिकल स्टडी आहे. ठीक आहे, जर मला त्यातल्या एका मॉलिक्युलचा आंघोळ करण्याच्या अगोदर बघायचं असेल कुठल्या मॉलिक्युलचं किती तापमान आहे, तर त्याला मला मायक्रोस्कोपिक घेऊन बसावं लागेल. बरोबर आहे. म्हणजे याच्या अगोदर 12वी पर्यंत तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं असेल की 12वी पर्यंत जे काय आपण स्टडी केले ते बऱ्यापैकी 90% 95% जो स्टडी आहे तो याच्यापैकी कुठल्याच्या अंडर येतो? मायक्रोस्कोपिक. क्लासिकल स्टडी.
मायक्रोस्कोपिक येतो का मॅक्रोस्कोपिक येतो? मॅक्रोस्कोपिकच्या अंडर येतो आपला स्टडी. ओके. आणि त्याच्यामुळे याच्यामध्ये पण आपण आता पुढे जे शिकत जाणार आहे थर्मोडायनामिक्स मध्ये ते पण आता आपण मॅक्रोस्कोपिक लेवलला शिकत जाणार आहे. म्हणजे आपल्या एज्युकेशन लेवलला जे काय स्टडी आहे तो मॅक्रोस्कोपिक आहे. जर तुम्ही पुढे जाऊन इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर तुम्हाला सायंटिस्ट व्हायचं असेल किंवा त्याच्यापेक्षा पुढे अजून काय करायचं असेल तर त्यावेळेला तुम्हाला ते मायक्रोस्कोपिक स्टडी करावं लागेल. ठीक आहे. फक्त हे दोन स्टडीचे अप्रोच आहेत हे इथं मला सांगायचं होतं आणि ते तुम्हाला समजलेले आहे. तुमचे उत्तर येत आहे त्याच्यावरून मला वाटते की तुम्हाला सगळ्यांना समजलं. ओके. आणि समजायला पाहिजे. परत मी कधी विचारेन काय सांगता येत नाही. ठीक आहे. कोणाला काय शंका आहे याच्यामध्ये? नो सर. हो सर. Okay, we will proceed further. On next slide, I don't know what is there. Okay, working substance. Working substance म्हणजे काय आहे बघा. वर्किंग सबस्टन्स म्हणजे शक्यतो फ्लुइड आपण कन्सिडर करतो. ओके. म्हणजे ज्याच्यावरती वर्क केलं जातं किंवा ज्याच्यामध्ये एनर्जी ऍड केली जाऊ शकते आणि ती परत रिमूव्ह केली जाऊ शकते किंवा ज्याला कंबशन केलं जाऊ शकतं आणि त्याच्यापासून एनर्जी घेतली जाऊ शकते. म्हणजे जर आपलं आयसी इंजिन बघितलं तर त्याच्यामध्ये वर्किंग सबस्टन्स हे पेट्रोल आहे. ओके. जर आपण पंप कन्सिडर केला तर पंप मध्ये वर्किंग सबस्टन्स हे पाणी आहे. ठीक आहे. मग तसं कॉम्प्रेसर मध्ये वर्किंग सबस्टन्स काय आहे? एअर. करेक्ट. व्हेरी गुड. लगेच समजलं तुम्हाला. काय अडचण नाही. सो ऑल थर्मोडायनामिक सिस्टीम्स कंटेन सर्टेन फ्लुइड. म्हणजे सगळ्या थर्मोडायनामिक सिस्टीम्स मध्ये काय आहे तुम्हाला एकदा कन्सेप्ट समजलं की स्लाइड मध्ये काय लिहिले हे वाचण्याची पण जास्त गरज नाही. हे फक्त त्याच्यातच पुढं कुठे ऍप्लिकेशन्स असतात काय असतात हे असं दिलेलं असतं. कन्सेप्ट समजणं खूप महत्वाचं आहे. वर्किंग सबस्टन्स म्हणजे शक्यतो लिक्विड असतात किंवा गॅस. लिक्विड म्हणजेच फ्लुइड. फ्लुइडचे दोन कॅटेगरी येतात. फ्लुइडच्या दोन कॅटेगरी, एक म्हणजे लिक्विड आणि दुसरं म्हणजे गॅसेस. ओके. एअर किंवा गॅसेस. तर फ्लुइड म्हणलं की त्यात दोन्ही आले. तर प्रत्येक ठिकाणी बघा तुम्ही स्टीम टर्बाईन मध्ये गेलात तर तुम्हाला स्टीम हे वर्किंग सबस्टन्स दिसेल. कॉम्प्रेसर मध्ये गेलात तर एअर ही वर्किंग सबस्टन्स दिसेल. वर्किंग सबस्टन्स म्हणजे काय असतो ज्याच्यामध्ये आपण एनर्जी ऍड करू शकतो आणि त्याचा कुठेतरी वापर करून ती रिमूव्ह पण करू शकतो. हे वर्किंग सबस्टन्स सगळीकडे आपल्याला पाहायला मिळते. ओके. सो दिस इज रिलेटेड टू वर्किंग सबस्टन्स. इज देअर एनी डाऊट? सिंपल कन्सेप्ट आहे हा. नो सर. वर्किंग सबस्टन्स म्हणजे फ्लुइड असतं, वेगवेगळ्या मशिनरी मध्ये यूज केलं जातं किंवा ते एनर्जी ऍड करू शकतं किंवा एनर्जी आपण त्याच्यामधून रिमूव्ह करू शकतो. ओके. ते एक मीडियम आहे. ठीक आहे. एनर्जी ऍड करण्याचा आणि रिमूव्ह करण्याचा. ओके. सो नेक्स्ट, होमोजिनियस अँड हेट्रोजिनियस सिस्टम. दिस इज ऑल्सो अ व्हेरी actually instead of system we have to call it as mixture. ओके. आता हे लँग्वेज मध्ये चुकीचं वाटते, वेगवेगळं लिहिल्यासारखं वाटतं पण तुम्हाला समजतंय मी बोलत असल्यामुळे. समजतंय ना? हे तरी चुकीचं झालं तरी काय अडचण नाही. हे माऊसने लिहितोय मी त्याच्यामुळे थोडंफार कधीतरी होतं इकडं तिकडं. तर मिक्सचर म्हणजे काय? कोण सांगेल मला? मिक्सचर म्हणजे काय? उदाहरण सांगा मला. मिक्सचर कुठले कुठले असतात? एअर. हा. त्याच्यानंतर वॉटर. वॉटर. हा. सॉलिड लिक्विड. सॉलिड लिक्विड. करेक्ट. चहा. चहा. व्हेरी गुड. व्हेरी नाईस एक्झाम्पल. चहा मिक्सचर आहे. दूध आहे, साखर आहे, चहा पावडर आहे. अजून भेळ. व्हेरी गुड. व्हेरी एक्सलंट. मिक्सचर केल्याशिवाय भेळच तयार होत नाही. बास करा भूक लागली. भूक लागली मग जावा तुम्ही जेवण करा. आता काय ऑनलाईन लेक्चर थोडी, त्या ऑनलाईन लेक्चर मध्ये तुम्ही जेवण सुद्धा करू शकता बरं का. तुम्हाला फायदे भरपूर आहेत त्याचे. बरं ठीक आहे. फॉरगेट अबाउट इट. मिक्सचर म्हणजे काय माहिती आहे का? दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त पदार्थ ज्या वेळेला आपण एकत्रित करतो त्यावेळेला त्याला आपण मिक्सचर म्हणतो. ओके. तर मिक्सचरचे दोन प्रकार आहेत. फॉर एक्झाम्पल बघा, हे स्टोन्स आहेत. स्टोन्स म्हणजे दगड आहेत आणि मी ते पाण्यामध्ये टाकले. ओके. हे दोन्ही ज्या वेळेला मी एकत्र करतो त्यावेळेला त्याला काय म्हणतो आपण? हे काय झालं?
मिक्सचर झालं. हे दोन्ही काय झाले? मिक्सचर झाले. ठीक आहे, हे तर समजलं 2, 3, 4. किंवा आता हे दगड आहे, त्याच्यामध्ये अजून मी काहीतरी ऍड केलं, याच्यामध्ये माती ऍड केली, मोठी मोठी वाळू ऍड केली, हे परत मिक्सचरच झालं. ओके, फ्रुट्सचे सलाड आहेत, म्हणजे वेगवेगळे फ्रुट्स आपण कापून एकत्र ठेवतो, ते सलाड आहे. ओके, तर याला आपण काय म्हणतो? सर्वांना मिक्सचर म्हणतो. बरोबर आहे? ठीक आहे, आपण खाण्यापिण्याची उदाहरणं कमी करूया, काय काय जणांना भूक लागायला लागले वेगळे, म्हणून मी स्टोन वगैरे घेतले, स्टोन वॉटर. ओके, आता तुम्हाला ह्या दोन्हीतला फरक सांगतो मी. ठीक आहे, उदाहरण देऊन सांगतो मी, तुमच्या लगेच लक्षात येईल. आता बघा मी काय करतोय बघा, इथं मी सॉल्ट घेतलं. सॉल्ट म्हणजे मीठ घेतलं. ठीक आहे, आणि ते इथे एक पाण्याची ग्लास घेतला, काचेचा ग्लास घेतला पाण्याचा. त्याच्यानंतर दुसऱ्या ठिकाणी मी इथं हे ऑइल घेतलं आणि दुसऱ्या भांड्यामध्ये वॉटर घेतलं. हे वॉटर आहे. ठीक आहे, आता मी काय केलं, हे जे सॉल्ट आहे ते याच्यामध्ये टाकलं, म्हणजे मी मिक्सचर केलं. बरोबर आहे? दोन घटक मी काय केले? एकत्र केले, म्हणजे मिक्सचर केलं. त्याचप्रमाणे मी काय केलं, हे जे ऑइल आहे किंवा केरोसिन कन्सिडर करा, केरोसिन आहे, केरोसिन मी काय केलं, या वॉटरमध्ये टाकलं. ठीक आहे, ज्या वेळेला मी हे सॉल्ट या वॉटरमध्ये टाकतो, त्यावेळेला ह्या ग्लासमध्ये परत मला सॉल्ट दिसत नाही, फक्त काय दिसतो? वॉटर दिसतं. वॉटर म्हणजे त्याच्यामध्ये सॉल्ट आहे का? आहे की, पण दिसत नाही. आहे, पण ते दिसत नाही. त्याचप्रमाणे मी हे जे ऑइल किंवा केरोसिन आहे या वॉटरच्या बॉटलमध्ये टाकतो, तर काय होईल? हे वॉटर असं खाली राहील आणि हे जे केरोसिन आहे किंवा ऑइल आहे हे काय राहील? वर राहील. म्हणजे मला केरोसिन आणि वॉटर हे वेगवेगळे दिसतील. बरोबर आहे का? मग अशा प्रकारचे जे मिक्सचर्स आहेत, म्हणजे वॉटर आणि सॉल्ट हे जे मिक्सचर्स आहेत, याला आपण होमोजिनियस म्हणतो. आणि हे वॉटर आणि केरोसिन जे आहे, अशा प्रकारचे मिक्सचर्स आहेत, याला आपण काय म्हणतो? हेट्रोजिनियस सिस्टम. ठीक आहे, समजलं हे दोन तुम्हाला? एकदम सिंपल आहे. आता होमोजिनियसची उदाहरणं सांगा बघू जराशी. कोण सांगू शकते? पाणी आणि साखर. गुड. पाणी आणि दूध. पाणी आणि दूध, सगळ्यात महत्वाचं उदाहरण सांगितलं तुम्ही, पाणी आणि दूध. बरेच जण देश ह्याच्यातच चाललाय आपला सगळा, पाणी आणि दूध एकत्र करायचं आणि मिसळायचं आणि द्यायचं सगळ्यांना. होमोजिनियसचा हा सगळ्यात महत्वाचा फायदा आहे बघा. कोणाला काय कळत नाही, पाणी किती टाकलंय, दूध आहे का दुधात पाणी टाकलंय का पाण्यात दूध टाकलंय, ते त्या होमोजिनियस मुळे कळत नाही. त्या होमोजिनियसचे तुम्ही आभार मानायला पाहिजे, जे दूध विकतात त्यांनी, आणि जे दूध घेतात त्यांनी त्या होमोजिनियसचा तिरस्कार करायला पाहिजे. ओके, पुढं अजून होमोजिनियसचं उदाहरण सगळ्यात अजून आपली एअर आहे, हवा. पुढं ठीक आहे, एवढीच उदाहरण आहेत. सरबत. ओके, सरबत इज ऑल्सो व्हेरी हेच आहे, होमोजिनियस आहे. पाणी आणि ऑक्सिजन. पाणी आणि ऑक्सिजन. ओके, नाही, पाणी आणि ऑक्सिजन हे ऑलरेडी, ऑक्सिजन हा एक घटकच आहे. वॉटर म्हणजे H2O, ऑक्सिजन ऑलरेडी आहे त्यात, तो एक घटकच आहे पाणी म्हणजे. व्हिनेगर. हा, विनेगर. पण कलर चेंज होतोय ना. बरं ठीक आहे, हे झाले होमोजिनियस. म्हणजे तुम्हाला कळालं की होमोजिनियस म्हणजे काय असतं. ओके, ते एकत्र केले की एकच कुठला तरी घटकाचा तो गुणधर्म दाखवतो, दोन्हीचं दाखवत नाही थोडक्यात. आणि हेट्रोजिनियस म्हणजे मग काय आहे, कोण सांगेल उदाहरण याची थोडीशी? ऑइल आणि पाणी. ऑइल आणि पाणी, ते मी सांगितले आता. पेट्रोल आणि वॉटर. पेट्रोल आणि वॉटर, करेक्ट. डिझेल आणि वॉटर, तेच आहे. हे स्टोन आणि सोडून अजून मी सांगू तुम्हाला, आताच मी सांगितलं होतं, त्याच्यात मी जर वॉटर आहे, याच्यात मी जर दगड टाकले 2-3, तरी पण ते हेट्रोजिनियस मिक्सचरच आहे. बरोबर आहे का?
येस हा, म्हणजे सर. तुम्हाला जास्तीत जास्त उदाहरणाशी लक्षात यायला पाहिजे. हा, हे कसलं मिक्सचर आहे, हे काय होमोजिनियस आहे का हेट्रोजिनियस आहे असं. ठीक आहे. सिमेंट वाळू हेट्रोजिनियस मिक्सचर, बरोबर आहे. येस हा, सर. सिमेंट माती, वाळू दगड. हेट्रोजिनियस मिक्सचर. डांबरीवर टाकलेली तुमची खडी, दगड, वाळू हे सगळं हेट्रोजिनियस मिक्सचर आहे, हे होमोजिनियस मिक्सचर नाही. ठीक आहे. ओके, तुम्ही मगाशी कोणतरी भेळ सांगितली. भेळ हेट्रोजिनियस मिक्सचर आहे. यू कॅन आयडेंटिफाय द डिफरंट पार्टिकल्स. त्याच्यामधला कांदा तुम्ही ओळखू शकताय, टोमॅटो ओळखू शकताय, जे काय टाकलेलं आहे ते ओळखू शकता. ते हेट्रोजिनियस मिक्सचर. हा हॅलो. पिझ्झा सर. सर. हा हॅलो, बोला. हा सर, तुम्ही सॉल्ट आणि वॉटर हे हेट्रोजेनियस मध्ये येते ना? नाही, सॉल्ट आणि वॉटर हे होमोजिनियस मध्ये येतं. कारण सॉल्ट डिझॉल्व्ह होत नाही सर, खाली राहतं ना सॉल्ट. नाही नाही, नाही. विरघळलेलं सॉल्ट आपण कन्सिडर करायचं. डिझॉल्व होत नाही नाही सर. सर, नाही सर, सगळं विरघळतं सर. नाही, विरघळलेलं आपण कन्सिडर करायचं. विरघळल्यानंतर आपण सॉल्ट वेगळं आणि वॉटर वेगळं असं सांगू शकत नाही ना, की बाबा या ठिकाणी इथपर्यंत हे सॉल्ट आहे वेगळं. जसं मी पाण्यामध्ये, आता सपोज हे पाणी आहे आणि या पाण्यामध्ये जर मी दगड स्टोन टाकले, 2 3 4 स्टोन टाकले आणि इथं पाणी आहे, तर मी म्हणेन की बाबा हे इथं दगड आहेत आणि हे पाणी आहे बाकीचं त्याच्या भोवती, तर ते हेट्रोजिनियस झालं. पण तेच जर मी हे वॉटरमध्ये हे सॉल्ट टाकलेलं आहे, हे सॉल्ट इथं विरघळलंय सगळीकडे, मीठ विरघळलेलं आहे सगळीकडे. ओके, तर त्या ठिकाणी हे काय आहे, होमोजिनियस आहे. मीठ विरघळतं पाण्यामध्ये. हा हॅलो तर हा, खाणीतून मिळणारं जे क्रूड ऑइल असते ना, मग हा. ते आपण डिझेल, पेट्रोल आणि त्यात डिवाइड करू शकतो. मग ते कशात घ्यायचं, होमोजिनियस की हेट्रो? ते कशामध्ये घ्यायचं, ते क्रूड ऑइल जे आहे ते आपल्याला त्यावेळेला होमोजिनियस मध्ये घ्यावं लागेल. कारण त्याच्यामध्ये पेट्रोल, डिझेल हे परत आपण प्रोसेसने वेगळं वेगळं करतो. ते दिसताना जर आपल्याला वेगळं खाणीतून काढलं आपण आणि डिझेल वेगळं पेट्रोल वेगळं असं जर दिसत असेल आपल्याला, तर त्याला हेट्रोजिनियस म्हणू शकतो आपण. म्हणजे हा फक्त अपीअरन्सचा फरक आहे, त्याच्यामध्ये मायक्रोस्कोप वगैरे आपण काय वापरत नाही. सर, हा हॅलो. वॉटर आणि पोटॅशियम मधलं पोटॅशियम विरघळतं, त्यात कलर चेंज होतो, मग त्याला होमोजिनियस म्हणायचं का हेट्रोजिनियस म्हणायचं? होमोजिनियस. एकच कुठला तरी दाखवते ना, वॉटर आणि कलर चेंज झालेला पोटॅश, हे जर वेगळे वेगळे दाखवत असली तर हेट्रोजिनियस. एकाचा कोणाचा तरी गुणधर्म घेतात ते. ओके सर. हा हॅलो श्रद्धा. हॅलो, काहीतरी बोलत होत तुम्ही. ठीक आहे. हा सर, जेव्हा आपण त्या ग्लास मध्ये नाही, तुमचा आवाज ऐकू ना जरा व्यवस्थित. श्रद्धा बिराजदार. हा प्राजक्ता बोलो. सर, जर एखादा पदार्थ म्हणजे रंग आहे आणि तो रंग पाण्यात टाकला तर तो विरघळतो, पण कलर चेंज होतो, तर तो कशात येतो? होमोजिनियस. कलर चेंज होतो ना आपण? आपण पाण्याचं दिसत नाही ना त्यावेळेला, तुम्ही म्हणू शकत नाही पाणी हे आहे आणि कलर हा आहे. आलं का लक्षात तुम्हाला? ते दोन्हीपैकी एकाचा कोणाचा तरी गुणधर्म घेतला पूर्णपणे. आता मी इथं वॉटर आणि केरोसिन मिक्स केलं तर ते दोन्ही मिक्स होऊ शकत नाही. केरोसिन पण वेगळं दिसतंय मला आणि वॉटर पण वेगळं दिसतंय. पाण्यामध्ये जर मी दगड टाकले तर दगड मला वेगळे दिसतात, पाणी वेगळं दिसतात. दोघांचे गुणधर्म एकत्रित होत नाही तिथं, त्याला हेट्रोजिनियस म्हणतो आपण. ओके सर. ठीक आहे सर. हा. हवा आणि पाऊस, पडणारा पाऊस. हवा आणि पडणारा पाऊस, हा ते हेट्रोजिनियस असेल ना. सोडा विथ आईस. सोडा विथ आईस. आता तुम्ही बघा सोडा विथ आईस कसा दिसतोय बघा, मी काय बघितलं नाही. सोडा आईस, सोडा आणि आईस बघा. आईस जर हे असेल म्हणजे काय म्हणतो आपण सॉलिड मध्ये असेल, आईस हा सॉलिड मध्ये असतो. तुम्ही जर तो सोड्यामध्ये टाकला किंवा पाण्यामध्ये टाकला तरी ते सुद्धा हेट्रोजिनियस मिक्सचर आहे. म्हणजे इथं वॉटर आहे आणि या वॉटर मध्ये मी जर आईसचा ठोकळा टाकला तर मी इझिली डिटेक्ट करू शकतो हा आईस आहे आणि हे वॉटर आहे. हे हेट्रोजिनियस मिक्सचर आहे. ज्या वेळेला हा आईस याच्यामध्ये विरघळून जाईल त्यावेळेला त्याला आपण होमोजिनियस म्हणतो. होमोजिनियस.
ठीक आहे. सर हा ड्राय आईस असेल तर सर दिसतो तो हेटरोजिनियस मध्ये येतो. कुठला? ड्राय आईस असेल ना तर हा तो हा हेटरोजिनियस मध्ये येतो हा. आणि सिंपल असेल तर तो होमोजिनियस मध्ये म्हणजे मिक्स होऊन जातो ते सोड्यामध्ये. आपण जोपर्यंत मिक्स होत नाही ना तोपर्यंत हेट्रोजिनियस आहे. आपण बघू शकतो ना तो. आणि जो ज्यावेळेला विरघळतो त्यावेळेला सॉल्व्हंट म्हणजे सॉल्व्हंट थोडक्यात तो त्याच्यामध्ये डिझॉल्व्ह झाला की ते होमोजिनियस मिक्सचर तयार झालं. सर अल्कोहोल आणि वॉटर पण होमोजिनियस आहे ना? हा होमोजिनियस. अल्कोहोल विथ वॉटर इट इज ऑल्सो होमोजिनियस. सर हा हा सर मगाशी मी वॉटर आणि सॉल्टचं विचारत होते ना. हा बर. हा मग ते वॉटर मध्ये सॉल्ट डिझॉल्व्ह होत आहे राईट. बरोबर. हा मग नंतर ना आपण एक 5 मिनिटांनी जर आपण ते जमिनीवर टाकलं ना हा मग नंतर ना ते जेव्हा पाणी ऑब्झर्व होतं जमिनीत बरोबर आहे. जात हा मग तिथं वर सॉल्ट राहतं सर. पण ते मिक्सचर राहत नाही ना त्यावेळेला. बरोबर आहे ना सर. ते डिझॉल्व झालंच नाही तर ते कशाला राहतंय ना सर. डिझॉल्व झालं असतं तर ते नाही. आम्हाला काय म्हणायचं आहे ऐका की तुम्ही ज्या वेळेला पाणी जर जमिनीवर टाकता त्यावेळेला जमीन ही काय सॉल्ट ऍब्सॉर्ब करून घेऊ शकत नाही. तर जमिनीचा गुणधर्म आहे ती फक्त पाणी ऍब्सॉर्ब करून घेणार. म्हणजे मी असं म्हणत नाही बघा ऐका की म्हणून मी तुम्हाला तेच म्हटलं हे जे वॉटर आहे याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त वॉटर दिसतंय म्हणजे याच्यामध्ये सॉल्ट नाही असं आहे का? त्याच्यामध्ये सॉल्ट आहे. ते कुठंच गेलं नाही. सर राईट. बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये सॉल्ट आहे पण ते तुम्हाला दिसू शकत नाही. त्यानं पाण्याचा गुणधर्म घेतला पाण्यामध्ये विरघळलं ते. पण ज्या वेळेला तुम्ही हे पाणी जमिनीवर टाकाल म्हणजे हे मिक्सचर झालं वॉटर आणि सॉल्टचं मिक्सचर झालं. जोपर्यंत मिक्सचर होत नाही त्यावेळेला तोपर्यंत आपल्याला होमोजिनियस आणि हेट्रोजिनियस म्हणायचा विषयच येत नाही. मग हे साखर आणि पाण्याचं का बरं दिसत नाही सर? साखर आणि पाणी पण होमोजिनियसच आहे. हो सर ते होमोजिनियस आहे माहितीये पण जमिनीवर टाकलं तर साखर का बरं दिसत नाही? साखर का बरं दिसत मीठ नाही? कसं दिसतं तसं साखर का बरं दिसत नाही? कारण डिझॉल्व्ह होते ना पूर्ण ती. होय मग बरोबर मीठ पण आहे. डिझॉल्व्ह झालेलंच असतं ना. हा मग ते मीठ दिसतं साखर का बरं दिसत नाही? मीठ दिसतं आणि साखर का बरं दिसत नाही बघायला लागेल साखर आता मिठात क्षार असते ना. बरोबर आहे. काय करावं लागेल बघावं लागेल आता. मी त्याचं प्रॅक्टिकल अजून घेतलं नाही बघितलं नाही. सर मीठ डिझॉल्व्ह होत नाही पाण्यात. अहो पाण्यात डिझॉल्व्ह होत नाही पण ते होमोजिनियस मिक्सचर होतंय ना. सर ते डिझॉल्व्हच होत नाही तर होमोजिनियस कसं म्हणू शकतो आपण? आपण जे नेकेड आईजने बघतो ना ओके तुम्ही काय म्हणताय की डिझॉल्व्ह होत नाही त्याच्यामुळे ते होमोजिनियस नाही पण आपण ज्या वेळेला नेकेड आईजने बघतो त्यावेळेला ते होमोजिनियस दिसतंय आपल्याला. होमोजिनियस आणि हेट्रोजिनियस मी तुम्हाला वर सांगतो त्याचं मॉलिक्युलर लेवलला किंवा त्याच्या मायक्रोस्कोपिक लेवलला जाऊन मी सांगत नाही तुम्हाला. मी काय सांगतो की तुम्ही ज्या वेळेला दोन पदार्थ मिक्सचर करता आणि त्यावेळेला तुम्हाला ते एकसारखे दिसतात एकाचा गुणधर्म करतो त्यावेळेला त्याला आपण होमोजिनियस म्हणतो. हॅलो सर. हा पाणी आणि सॉल्ट जर डिझॉल्व्ह केलं तर ते होमोजिनियस होते. पण नंतर ती म्हणते ना की नंतर त्या काय म्हणतात ते माझ्या लक्षात आलं की त्यांचं म्हणणं असं आहे की जर मी ते जमिनीवर टाकलं तुम्ही जमिनीवर न टाकता त्याच्यातून सॉल्ट कसं काढू शकता मला सांगा. मग ते सर सॉल्ट बरोबर डिझॉल्व्ह झाले ते हेट्रोजिनियस पण ज्यावेळेस पाण्याबरोबर डिझॉल्व्ह होतं त्यावेळेस ते होमोजिनियस. हा मग मी तेच सांगतोय त्यांना तुम्ही जोपर्यंत जमिनीवरती ओतत नाही तोपर्यंत त्याच्यातलं सॉल्ट काढता येत नाही तुम्हाला किंवा दुसरे तुम्हाला ऑप्शन आहे की त्याला तापवून त्यातलं पाणी इव्हॅपोरेट करून बाजूला काढावं लागेल. ऍक्च्युली हा सॉल्टचा कसा आहे माहिती आहे का सॉल्ट आणि साखर त्याचे गुणधर्म जरी डिझॉल्व्ह होण्याचे एकसारखे असले तरी बाकीचे जे गुणधर्म आहेत ते त्याचे वेगळे वेगळे आहेत. ओके बट यू गिव्ह अ गुड एक्झाम्पल. हे बघावं लागेल आता साखरचं आणि सॉल्टचं मी बघतो करून. ओके श्रद्धा. यस सर. गुड मी बघतो हे करून साखरचं आणि मिठाचं बघतो मी काय आहे ते. ओके एक्सपेरिमेंट केले सर घरात हे म्हणून विचारते. डिझॉल्व्ह होत नाही. ठीक आहे मी जरा काय करतो अजून याच्यावर थोडासा जास्त स्टडी करतो. ठीक आहे आणि मग तुम्हाला अजून करेक्ट आन्सर सांगतो याच्यामध्ये. ठीक आहे पण मला तर आता सध्या तुम्हाला काय सांगायचं आहे की दोन पदार्थ एकत्र केले आणि त्याचे फेज जर एकसारखे असले
सिंगल फेज मध्ये अपियर होत असले तर त्याला आपण होमोजिनियस म्हणतो. आणि 2-3 पदार्थ किंवा 2 पदार्थ एकत्र केले आणि त्याची जी फेज आहे, ओके, त्याची जी फेज आहे ती वेगळी वेगळी असेल तर त्याला आपण हेट्रोजिनियस मिक्सचर म्हणतो. ओके, हे तरी समजलं? हो सर. Okay. So this is related to the homogeneous mixture and the heterogeneous mixture. So in homogeneous mixture we have one phase, and in heterogeneous mixture we have more than one phase or two phase. Okay. So it is 10:56. Attendance राहिली तुमची घ्यायची. किती टाइम आहे आपल्याकडे अजून? 9 मिनिटं राहिली ती. 8 मिनिटं. तुमचा 11 वाजता परत दुसरा सेशन चालू होणार आहे. 8 मिनिटं राहिली. ठीक आहे. सगळ्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये टाका आजच्या दिवस. उद्या परत एकदा अटेंडन्स नंतर घेतो पुढच्या वेळेला. अटेंडन्स मध्येच घ्यायची असं मी ठरवलंय तुमची अनाउन्स करून. ठीक आहे. सो यू पुट युअर अटेंडन्स. शिकवताना सर्वांनी लक्ष देत चला. ज्या वेळेला तुम्हाला लक्ष द्यायला येईल त्यावेळेला तुम्हाला इंटरेस्ट ह्याच्यामध्ये डेव्हलप होत जाईल. सर्वांना समजतंय का एवढं मात्र लक्ष ठेवा बरं का. जर समजत नसेल तर कोणीतरी सांगा लगेच. ज्याला समजत नाही त्यांनी सांगा, सर हा पॉइंट मला समजला नाही. आय विल एक्सप्लेन अगेन. सर्वांनी टाकले चॅट बॉक्स मध्ये? येस सर. Yes, sir. So now I will end the meeting. We will meet in the next lecture with the next point. What is next point? Next point is the pure substance, then system and surrounding. Okay. So these system surrounding you are aware with that. Okay. त्याच्यामध्ये पण बघू आपण वेगवेगळे एक्झाम्पल. तुमच्याकडून काय काय एक्झाम्पल तुम्हाला माहित आहेत, काय काय डिस्कशन होते आपलं. So now I will end. हा हॅलो. 15 तारखेपासून आपली टेस्ट सुरू होणार आहे, त्यात हा चॅप्टर पण येणार आहे का? हा मी तुम्हाला सांगेन आज किंवा उद्या पुढच्या लेक्चरला सांगतो मी तुम्हाला. ओके ओके सर. पण मला वाटतं शक्यतो पहिले 2 तुमचे चॅप्टर येतील, त्याचे स्टडी करा व्यवस्थित. म्हणजे पंप, कॉम्प्रेसर, टर्बाइन आणि दुसरा मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसेस, त्याचा स्टडी करा. ओके. सो आय विल एंड द मीटिंग. Thank you all of you.